تحریک انصاف آج طاقت کا ایک اور مظاہرہ دکھائے گی۔ پریڈ گراؤنڈ اسلام آباد میں جلسے کی تیاریاں، چیئرمین عمران خان نے دورہ کر کے انتظامات کا جائزہ لیا۔ آج راولپنڈی سے اسلام آباد تک ریلی کی قیادت کریں گے۔ پاکستان کے فیصلے اب بند کمروں میں نہیں ہوں گے، ضمنی الیکشن میں قوم لوٹوں کو باہر نکال دے گی، اسد عمر کو یقین۔ کپتان کی کراچی، لاہور، پشاور سمیت مختلف شہروں میں جلسوں کی ہدایت۔ سابق خاتون اول بشرا بی بی کی دوست فرح گوگی کو 10 ایکڑ زمین کی الاٹمنٹ کے کیس میں پیش رفت۔ فیصل آباد اکنامک زون کے سابق چیف ایگزیکٹو آفیسر اور سیکریٹری گرفتار۔ 60 کروڑ مالیت کا پلاٹ صرف 8 کروڑ 30 لاکھ روپے میں الاٹ کیا گیا۔ فرح گوگی کے شوہر احسن جمیل گجر نے 2 ارب روپے کی جعلی گارنٹی دی۔ اینٹی کرپشن فیصل آباد ریجن میں مقدمات درج۔ سینئر صحافی ایاز امیر پر لاہور میں نامعلوم افراد کا حملہ۔ ایبٹ روڈ پر کار میں سوار 6 افراد نے گاڑی کو بلاک کر کے تشدد کا نشانہ بنایا، موبائل فون اور پرس چھین کر فرار۔ وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ پنجاب کا نوٹس، آئی جی پنجاب سے رپورٹ طلب۔ سیف سٹی کیمروں کا استعمال کر کے ملزمان کو فوری گرفتار کرنے کا حکم۔ چودھری شجاعت، پرویز الہی اور دیگر کا واقعے پر اظہار مسمت۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے پاکستان میں تعینات امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم کی ملاقات۔ پاک امریکہ تعلقات، مسئلہ کشمیر، تجارتی تعاون پر بات چیت۔ وزیر اعظم کی سفارتی ذمہ داریاں سنبھالنے پر مبارکباد۔ امریکی سفیر کا پاکستان میں سرمایہ کاری بڑھانے میں دلچسپی کا اظہار۔ افغان انخلا میں پاکستان کے کردار کی تعریف۔ وزیر خارجہ بلاول سے امریکہ کے نمائندہ خصوصی دلاور سید کی ملاقات۔ ٹیکنالوجی کے شعبے میں تعاون جاری رکھنے کا پیغام۔ پنجاب میں 3 ماہ سے جاری سیاسی بحران کا سپریم کورٹ میں ہنسی خوشی خاتمہ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا دوبارہ انتخابات الیکشن کے بعد 22 جولائی کو ہوں گے۔ حمزہ شہباز ہی وزیر اعلیٰ رہیں گے۔ تحریک انصاف، پرویز الہی اور حمزہ میں اتفاق کے بعد سپریم کورٹ کا فیصلہ۔ عمران خان نے حمزہ کو ضمنی الیکشن تک وزیر اعلیٰ قبول کر لیا۔ چاہتے ہیں کہ ضمنی الیکشن میں دھاندلی نہ ہو، بابر اعوان کے دلائل۔ اللہ کا شکر، فریقین میں اتفاق رائے ہو گیا۔ 3 ماہ کا بحران 3 سیشنز میں ختم کر دیا۔ چیف جسٹس کے ریمارکس، حمزہ کے لیے قائم مقام کا لفظ استعمال نہیں کریں گے۔ ضمنی الیکشن میں ضابطۂ اخلاق پر سختی سے عمل درآمد کا حکم۔ سپریم کورٹ میں سماعت کے دوران دلچسپ صورتحال۔ پرویز الہی کو حمزہ شہباز وزیر اعلیٰ قبول۔ تحریک انصاف کا انکار۔ امیدوار کو اعتراض نہیں تو آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ اپنی درخواست پڑھیں کہ ریلیف کیا مانگا ہے۔ عدالت کا بابر اعوان سے مکالمہ۔ درخواست میں وزیر اعلیٰ کو بھی ہٹانے کی استدعا کر رکھی ہے۔ بابر اعوان کا جواب، عدالت نے وزیر اعلیٰ کو تسلیم کرنے یا 2 دن میں دوبارہ الیکشن کا آپشن دے دیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے انتخاب کے لیے ہائی کورٹ کے حکم پر طلب کردہ اجلاس کی تیاریاں دھری رہ گئیں۔ سپہر 4 بجے سے پہلے نون لیگ اور اتحادیوں کے پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں 176 اراکین کی شرکت۔ ہوٹل سے بس کے ذریعے ایوان پہنچے۔ سپریم کورٹ کا فیصلہ آنے تک کامیابی کے دعوے کرتے رہے۔ لاہور ہائی کورٹ کے حکم پر عمل درآمد۔ الیکشن کمیشن نے مخصوص نشستوں پر منتخب تحریک انصاف کے 5 اراکین کو بلا کر لیٹر جاری کر دیے۔ نوٹیفیکیشن الیکشن کمیشن پنجاب جاری کرے گا۔ کراچی میں بجلی کی طویل لوڈ شیڈنگ کے خلاف جماعت اسلامی کا احتجاج۔ کے الیکٹرک ہیڈ آفس پر دھرنا۔ 3 دن میں لوڈ شیڈنگ ختم نہ ہونے پر شارع فیصل پر طویل دھرنے کی دھمکی۔ نعمت اللہ خان کے دور میں پانی کی لائنز جہاں تک بچھائی گئیں آج بھی وہی ہیں۔ جماعت اسلامی کا میئر آ کر K4 منصوبہ مکمل کرائے گا۔ حافظ نعیم الرحمان کا دھرنے سے خطاب۔
कराची में बिजली की लोड शेडिंग का दौरानिया 12 घंटे तक जा पहुंचा। मुस्तस्ना इलाकाजात में 3 से 6 घंटे तक बिजली की बंदिश। के इलेक्ट्रिक ने रात के वक्त बिजली की फराहमी बेहतर बनाने के लिए शेड्यूल में तब्दीली कर दी। पिछले साल के मुकाबले में गैस की फराहमी कम होने का शिकवा। मुल्क भर में बिजली का शॉर्टफॉल 7,500 मेगावाट से जायद। क्वेटा के देही इलाके सबसे ज्यादा 20 घंटे की लोड शेडिंग से मुतासिर। पेशावर में 10 घंटे की बिजली गायब रहना मामूल। हम बड़ी कोशिश के साथ लगे हुए हैं कि जो प्लांट्स जिनमें ताख़ीर हुई है और बड़ी ही सीरियस डिले हुई है उनको हम जल्द से जल्द चलाएं। शदीद गर्मी में लोड शेडिंग पर अवाम बद्दुआएं देते हैं। गैस काटने हैं तो सनतें मुतासिर होती हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ मुश्किल चैलेंज से दो चार। साबिका हुकूमत पर सस्ती गैस ना खरीदने और बिजली घरों की बर वक्त मुरम्मत ना कराने का इल्जाम। हुकूमत ने 10 LNG कार्गोस मंगवाने के लिए बोलियां तलब कर ली। जुलाई, अगस्त और सितंबर के लिए टेंडर्स जारी। हुकूमत रूस से सस्ता तेल खरीदने की बजाय अवाम पर नाकाबिले बर्दाश्त बोझ डाल रही है। हुकूमत ने खुद को 1100 अरब रुपए का NRO2 देकर पेट्रोल डीजल महंगा कर दिया। सरबराह तहरीक इंसाफ इमरान खान की कड़ी तनकीद। 3 माह में महंगाई 3.5 साल से जायद होने का तंज। सवाल किया कि ऐसी कौन सी कयामत आ गई थी कि हुकूमत को साजिश के तहत तब्दील कर दिया। महंगाई की शरह 13 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। जून में 21.32% हो गई। ट्रांसपोर्ट किराए 62% बढ़े। जल्द खराब होने वाली ग़िज़ाई अशिया के नरखों में 36% से ज़ायद इजाफा। रेस्टोरेंट्स और होटल्स के नरखों में तकरीबन 22%। फर्निशिंग और घरेलू सामान की देखभाल पर 19% तक इजाफा। कपड़ों और जूतों के नरखों में 14। मशरूबात और तंबाकू 17% महंगे हुए। इदारे शुमारियात की रिपोर्ट। गुज़श्ता माली साल FBR को 61 खरब रुपए से जायद की रिकॉर्ड टैक्स वसूलियां। जून 2021 के 580 के मुकाबले में जून 2022 में 763 अरब रुपए इकट्ठे हुए। वजीर खजाना मिफ्ताह इस्माइल का तमाम पाकिस्तानियों से इजहार तशक्कुर। IMF से मुआहदे की तमाम रुकावटें दूर कर लें। जल्द मुआहदा होने की उम्मीद जाहिर कर दी। बलूचिस्तान में मानसून का तूफानी स्पेल। कोहलों के इलाके तंबू में आसमानी बिजली गिरने से 2 अफराद जाँ बहक, 6 जख्मी। नदी नाले बिफरने से राबता सड़कों पर आमदरफ्त मुतासर। गिलगित बल्तिस्तान में ग्लेशियर्स पिघलने से दरियाओं और नालों में तूफ़ानी नशेबी आबादियां खतरे में आ गईं। शाहराह कराकुरम ट्रैफिक के लिए बंद। अपर चित्राल में शंदूर रोड पर सयाहों की गाड़ियां फंस गईं। इस्लामाबाद और लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बादल बरस पड़े। गर्मी के सताए शहरियों के चेहरे खिल उठे। कराची में हल्की बारिश। इतवार से मूसलाधार बारिश की पेशगोई। गर्द आलूद हवाएं भी चलेंगी। खैबर पख्तूनख्वा भी गरज चमक के साथ बरसात का इम्कान। मॉडल कॉलोनी से टावर के बाद नॉर्थ कराची से इंडस अस्पताल कोरंगी तक पीपल्स बस सर्विस का आगाज। रूट नंबर 2 में नागिन चौरंगी, सोहराब कोट, गुलशन चौरंगी, ड्रिक रोड, शाह फैसल कॉलोनी और लांठी जाने वाले फायदा उठा सकेंगे। वज़ीर आला सिंध का मेट्रोपोल से नई बस में सफर। मुसाफिरों से सहूलियात पर बातचीत। पहले रूट का इफ्तिताह पिछले हफ्ते वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ने किया था। पीपल्स बस सर्विस के बाद कराची वालों के लिए एक और खुशखबरी। चीनी कंपनी शहर कायद में 500 बसें चलाने को तैयार। वजीर ट्रांसपोर्ट शर्जील इनाम मेमन ने तमाम कानूनी कार्रवाई 4 माह में मुकम्मल करने की हिदायत कर दी। चीनी कंपनी के वक्त को मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। जेकबाबाद में बल्दियाती इंतखाबात में कामयाबी पर जियालों का जश्न। मुंतखब अराकीन असेंबली और पार्टी रहनुमाओं की शिरकत। आतिशबाजी का शानदार मुजाहिरा। महफिल में मौसीकी सजाई गई। फनकारों ने सिंधी नगमे पेश किए। जाली डिग्री पर नाअहली केस में अहम पेशरफ। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने वजीर आला गिलगित समेत 12 काउंसिल के वाइस चेयरमैन को तलब कर लिया।
पाकिस्तान और भारत के दरमियान कैदियों की फहरिस्तों का तबादला। पाकिस्तान में 682 भारतीय कैदियों में 49 शहरी और 633 माहीगीर शामिल। भारत में 461 पाकिस्तानी कैद हैं, 345 शहरी और 116 माहीगीर शामिल। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने इस्लाम मुखालिफ बयान के बाद मुल्क में कशीदा सूरत हाल का जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी रहनुमा को करार दे दिया। मुल्क में आग लगा दी। इस्लाम मुखालिफ तौहीन आमेज बयान पर नौपूर शर्मा को मुआफी मांगने का हुक्म। मवेशी मंडियों में महंगाई का गलबा। अफगानिस्तान से छोटे जानवर पेशावर ना पहुंच सके। बकरे और दुम्बों के ऊंचे दाम खरीदारों को बड़े जानवरों में हिस्सा डालने पर मजबूर करने लगे। फरोख्त कम होने पर व्यापारियों को परेशानी। शहरियों को ईद के करीब कीमत गिरने का यकीन।